হ্যালো স্টুডেন্টস, মনজিৎ সিং এর 10.3 সেকশন 1 এর মাল্টিপল চয়েস লাস্ট ক্লাসে করিয়েছিলাম। এখন সেকশন 2 এর প্রুফ দ্য ফলোইং, এবার কিছু প্রুফ করাবো। তো এর জন্য প্রথমের দিকে কিছু অঙ্ক দেওয়া হয়েছে বোর্ডে, এটা একটু ভালো করে ফলো করো এবং খাতা কলম দিয়ে নোট করো। আপনার অ্যান্সারটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এক নম্বর কোশ্চেনে আছে প্রুফ করতে হবে, প্রুফ দ্য ফলোইং 1 minus cos square theta by sin square theta equal to 1। একের পরে 4 নাম্বার 3 minus 4 sin square theta by cos square theta equal to 3 minus tan square theta। নেক্সট 6 নাম্বার প্রবলেম cos theta minus 1 by 2 minus x square theta equal to cot theta by 1 plus cot theta। নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে 7 নাম্বার 7 tan square theta minus sin square theta equal to tan square theta into sin square theta। নেক্সট 14, এগুলো সব নোট করে নাও অঙ্কগুলো। 14 বই থাকলে তো বই দাগ দিয়ে করে নেবে, তোমরা দাগ দিয়ে নাও। 14 হচ্ছে 2 sin square a minus sin to the power 4a equal to 1 minus cos to the power 4a। তারপরের অঙ্ক 16 cosec theta plus 1 by cot theta whole square equal to cosec theta plus 1 whole by cosec theta minus 1। next হচ্ছে 17 1 plus sin theta by 1 minus sin theta প্রুফ করতে হবে cot square theta by cosec theta minus 1 এর whole square। 19 sec square a minus cosec square a equal to 2 sin square a minus 1 by sin square a into cos square a। আর লাস্ট প্রবলেম যেটা দিয়েছি tan theta equal to sin theta minus 2 sin cube theta by whole by 2 cos cube theta minus cos theta। তো এই অঙ্কগুলো ফার্স্ট নোট করো, দিয়ে 1 নাম্বার প্রবলেম নেক্সট রোতে আমি সলভ করে দিয়েছি। 1 নাম্বার প্রবলেমের সলভ প্রুফ করতে বলেছিল 1 minus cos square theta by sin square whole by sin square theta, এটা প্রুফ করতে হবে 1। তো কি করা হলো 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta মানে হচ্ছে sin square theta, sin square theta by sin square theta কেটে গিয়ে 1 প্রুফড। নেক্সট 4 নাম্বার প্রবলেম 3 minus 4 sin square theta by cos square theta by cos square theta, এটা প্রুফ করতে হবে 3 minus tan square theta। তো এটা করার জন্য আমি 4 sin square thetaটাকে দুটো পার্ট করলাম, 3 sin square theta minus sin square theta, আমরা দুটোকে অ্যাড করলে minus 4 sin square theta হবে। তো এই দুটো থেকে 3 কমন নিয়ে নিলাম, যে 1 minus sin square theta minus sin square theta by cos square theta। এবার 1 minus sin square theta জায়গায় আমরা cos square theta লিখতে পারি ফর্মুলা, তাহলে 3 cos square theta minus sin square theta by cos square theta। তাহলে 3 cos square theta by cos, ব্রেক করে দিচ্ছি, 3 cos square theta by cos square theta কাটাকাটি করে 3 minus sin square theta by cos square theta tan square theta প্রুফড। sin square theta by cos square theta tan square theta, 3 minus tan square theta প্রুফ করতে হবে, 3 minus tan square theta। নেক্সট প্রবলেম ছিল 6 এ ছিল cot theta minus 1 by 2 minus x square theta, এটা প্রুফ করতে হবে cot theta by 1 plus tan theta। তার লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা থেকে আমরা কি করছি x square theta এটাকে এই 2টাকে ব্রেক করলাম 1 plus 1, তাহলে 1 minus x square theta ফর্মুলা হবে tan square theta, উপরটা যেমন আছে তেমন থাকলো। এবার tan squareটাকে 1 by cot square করে এলসিএম করলে এটা আসবে, আর উপরে চলে যাবে cot square theta, 1 by cot square করলে এটা আসবে। এবার এখানে a square plus b square মানে cot theta plus 1 cot theta minus 1, তাহলে মাইনাস 1 পার্টটা কেটে গেল, তাহলে শুধু পড়ে থাকবে cot theta plus 1। একটু স্টেপ জাম্প করেছি, এটা হবে a square minus b square cot theta plus 1 into cot theta minus 1, cot theta minus 1টা কেটে গেল, cot theta plus 1, তাহলে cot square theta by cot theta plus 1। এবার আমাকে প্রুফ করতে হবে, যেহেতু tan theta আনতে হবে, cot theta দিয়ে ওপর নিচে ডিভাইড করে দিলাম। এটা প্রুফ করার জন্য নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে cot theta দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম, তাহলে কি হবে cot square theta by cot theta, একটা cot theta, এটা cot theta by cot theta 1, এটা 1 by cot theta, tan theta হয়ে গেল। বা cot theta কমন নিয়ে কাটাকাটি করলে একই আসবে,
এখান থেকে cot থিটা কমন নিলে এটা চলে আসবে, একটা কেটে যাবে। তাহলে প্রুভ হয়ে গেল cot থিটা বাই 1 প্লাস tan থিটা। নেক্সট প্রবলেম ছিল 7, tan স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা প্রুভ করতে হবে tan স্কোয়ার থিটা ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা। তাহলে tan স্কোয়ার থিটাকে ব্রেক করলাম সাইন স্কোয়ার থিটা বাই cos স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা। এটাকে এলসিএম করবো, লসাগু এলসিএম cos স্কোয়ার থিটা, তাহলে হবে সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইন্টু cos স্কোয়ার থিটা। সাইন স্কোয়ার থিটা যদি কমন নিয়ে নিই হয়ে যাবে 1 মাইনাস cos স্কোয়ার থিটা। এবার 1 মাইনাস cos স্কোয়ার থিটা মানে সাইন স্কোয়ার থিটা। এবার সাইন স্কোয়ার থিটা বাই cos স্কোয়ার থিটা, এটা হয়ে গেল tan স্কোয়ার থিটা। 1 মাইনাস cos স্কোয়ার থিটা মানে হয়ে গেল সাইন স্কোয়ার থিটা। tan স্কোয়ার থিটা ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্রুফ। নেক্সট 14 প্রুফ করতে দিয়েছিলাম 2 সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার 4a ইকুয়াল টু প্রুফ করতে হবে 1 মাইনাস cos টু দি পাওয়ার 4a। এটাই ছিল 14, 2 সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার 4a ইকুয়াল টু 1 মাইনাস cos টু দি পাওয়ার 4a। তাহলে এখান থেকে সাইন স্কোয়ার এ কমন নেওয়া হলো, তাহলে থাকলো 2 মাইনাস সাইন স্কোয়ার এ। এই সাইন স্কোয়ার এটাকে আমরা ফর্মুলাতে লিখে দিলাম 1 মাইনাস cos টু দি পাওয়ার 4a আনতে হবে আমাকে। তাহলে সাইনটাকে কসে করে দিলাম 1 মাইনাস cos স্কোয়ার এ ফর্মুলা, আর এখানে 2টাকে ব্রেক করে 1 প্লাস 1। এবার 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার মানে cos স্কোয়ার, তাহলে 1 প্লাস cos স্কোয়ার, এটা হচ্ছে cos স্কোয়ার। 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার cos স্কোয়ার হয়ে গেল, আর 1 মাইনাস cos স্কোয়ার a প্লাস বি a মাইনাস বি, 1 স্কোয়ার মাইনাস cos স্কোয়ার এর হোল স্কোয়ার মানে cos টু দি পাওয়ার 4a। তাহলে 1 মাইনাস cos টু দি পাওয়ার 4a প্রুফ। আমি স্টেপটাকে কিন্তু প্রতিটা স্টেপ বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং যেটা স্টেপ জাম্প করেছি সেটাও কি করেছি কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, ভালো করে খেয়াল করো। 14 হয়ে যাওয়ার পরে 16 হচ্ছে কোসেক থিটা প্লাস 1 বাই কট থিটা হোল স্কোয়ার। কোসেক থিটা প্লাস 1 বাই কট থিটা হোল স্কোয়ার, এটাকে প্রুফ করতে হবে কোসেক থিটা প্লাস 1 বাই কোসেক থিটা মাইনাস 1। তাহলে ফার্স্টে আমরা কোসেকটাকে 1 বাই সাইন আর কটটাকে সাইন বাই কস বাই সাইনে ব্রেক করে এটা লসাগু বা এলসিএম করলাম 1 প্লাস সাইন থিটা। এই সাইন থিটা এলসিএম করলে কেটে যাবে, তাহলে এটা হলো। এটা উপরটাকে স্কোয়ার করে নিচেরটাকে স্কোয়ার আলাদা করে দিলাম। cos স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ফর্মুলা। cos স্কোয়ার থিটা মানে 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা। তাহলে হয়ে গেল এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ব্রেক করে দিলে 1 মাইনাস সাইন থিটা ইন্টু 1 প্লাস সাইন থিটা। একটা 1 প্লাস সাইন থিটা উপর নিচে কেটে গিয়ে স্কোয়ারটা অফ হয়ে গিয়ে একটা সিঙ্গেল হয়ে গেল 1 প্লাস সাইন থিটা, আর এখানে পড়ে থাকলো 1 মাইনাস সাইন থিটা। একটা স্টেপ জাম্প হয়েছে, 1 প্লাস কস থিটা দিয়ে মানে এটাকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ব্রেক করলে 1 প্লাস সাইন থিটা চলে আসবে, সেটা একটা কেটে যাচ্ছে দিয়ে ডাইরেক্ট লিখে দিয়েছি আমি। সেটা হলো 1 প্লাস সাইন থিটা বাই 1 মাইনাস সাইন থিটা। এবার পূর্বে আমাকে কোসেক আনতে হবে। এই সাইনটাকে 1 বাই কোসেক করতে পারি, দুটো নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে দিয়ে এলসিএম করলে লসাগু করলে এটা চলে আসবে কোসেক থিটা প্লাস 1 কোসেক থিটা মাইনাস 1 প্রুভড। 16 প্রুভ হয়ে গেল। এবার 17 ছিল 1 প্লাস সাইন থিটা বাই 1 মাইনাস সাইন থিটা ইকুয়াল টু কট স্কোয়ার থিটা বাই কোসেক থিটা মাইনাস 1 এর হোল স্কোয়ার। এটা প্রুভ করতে হবে। তাহলে এটা করার জন্য আমি নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে লব আর হরকে 1 মাইনাস সাইন থিটা দিয়ে ইন্টু করলাম। তাহলে উপরে ছিল 1 প্লাস সাইন থিটা ইন্টু 1 মাইনাস সাইন থিটা হয়ে গেল। এটা 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা। কেন করলাম এটা? নিচে হোল স্কোয়ার আছে, নিচে হোল স্কোয়ার প্রুভ করতে হবে। এই জন্য হোল স্কোয়ার করার জন্য 1 মাইনাস সাইন থিটা আরেকটা নিয়ে এলাম, অটোমেটিক হোল স্কোয়ার হয়ে গেল। কারণ সাইন থিটাকে 1 বাই কোসেক করলেই নিচেটা চলে আসবে, সাইন থিটাকে 1 বাই কোসেক করলে নিচেটা চলে আসবে। তাহলে 1 মাইনাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার হয়ে গেল। আর এটা a প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি, 1 স্কোয়ার মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা, তার মানে 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা। আর এটাকে 1 বাই কোসেক করে দিলে এলসিএম করলে এটা হবে, আর কোসেক স্কোয়ারটা উপরে চলে যাবে। তাহলে 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে কস স্কোয়ার থিটা, 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে কস স্কোয়ার থিটা। আর এটা কোসেক স্কোয়ার থিটা যেমন আছে তেমন থাকলো। আর এটা কোসেক থিটা মাইনাস 1 হোল স্কোয়ার। আমার প্রুফ যেটা দরকার, রিকোয়ার্ড টু প্রুফ, নিচেরটা চলে এসছে আমার। এবার কোসেক থিটা মানে 1 বাই সাইন স্কোয়ার থিটা, কোসেক স্কোয়ার মানে, তাহলে কস স্কোয়ার বাই সাইন স্কোয়ার মানে হচ্ছে কট স্কোয়ার থিটা। হয়ে গেল কট স্কোয়ার থিটা বাই কোসেক থিটা মাইনাস 1 হোল স্কোয়ার প্রুফড। 17 প্রুফড। নেক্সট প্রবলেম 19 এ প্রুফ করতে হবে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কোসেক স্কোয়ার থিটা এটা ইকুয়াল টু 2 সাইন স্কোয়ার এ, এটা সেক স্কোয়ার এ মাইনাস কোসেক স্কোয়ার এ।
প্রুফ করতে হবে সেক স্কোয়ার এ মাইনাস কোসেক স্কোয়ার এ ইকুয়াল টু 2 সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস 1 বাই সাইন স্কোয়ার এ ইন্টু কোসেক স্কোয়ার ইন্টু কস স্কোয়ার এ। তো এটা করার জন্য সেক স্কোয়ারটাকে 1 বাই কস স্কোয়ার করে দিলাম, কোসেক স্কোয়ারটাকে 1 বাই সাইন স্কোয়ার করে দিলাম, দিয়ে এটাকে এলসিএম করলেই আমার কিন্তু রিকোয়ার্ড মানে যেটা প্রুফ করতে হবে রিকোয়ারমেন্ট যেটা আছে আমার নিচেটা চলে এসছে সাইন স্কোয়ার ইন্টু কস স্কোয়ার, আর এলসিএম করলে এটা চলে আসবে। এবার আমার কস স্কোয়ার নেই, প্রুফ করতে হবে 2 সাইন স্কোয়ার, তা কস স্কোয়ারটাকে ব্রেক করে দিলাম 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার, তো আমাকে আনতে হবে সাইনে, তাহলে কস আছে কসটাকে সাইনে ব্রেক করে দিলাম, দিয়ে ব্র্যাকেট তুলে দিলেই যা 2 সাইন স্কোয়ার এ মাইনাস 1 বাই সাইন স্কোয়ার এ কস স্কোয়ার এ প্রুফড। ফর্মুলাগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে এবং বুঝতে হবে, তাহলে এই অঙ্কগুলো একটু এদিক ওদিক করে আনার চেষ্টা করলে চলে আসবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে অঙ্কগুলো। 20 tan থিটা ইকুয়াল টু প্রুফ করতে হবে এটা সাইন থিটা মাইনাস 2 সাইন কিউব থিটা বাই 1 কস কিউব থিটা মাইনাস কস থিটা। এখানে কি আর ছোট্ট একটা নাম্বার থেকে tan থিটা থেকে বড় একটা জিনিস এক্সপ্যান্ড করছে ব্যাপারটা, তো লেফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ডে যাওয়াটা কিন্তু খুব টাফ, তবু আমি করে দিয়েছি এর উল্টো দিক দিয়ে করলে কিন্তু এটা সহজ হয়, মানে রাইট হ্যান্ড টু লেফট হ্যান্ড, কিন্তু কোনো কোনো বোর্ডে এটা কিন্তু নাম্বার পাওয়া যায় না যদি উল্টো দিক থেকে করা হয়, রাইট হ্যান্ড থেকে লেফট হ্যান্ড। হ্যাঁ, তো আমি লেফট হ্যান্ড থেকে রাইট হ্যান্ডে প্রুফ করেছি, তো এখানে যে কিছু এক্সট্রা জিনিস আনতে হচ্ছে আমাকে সেটা কিন্তু প্র্যাকটিস করেই আসবে, আর না হলে এটাকে সিম্পলিফাই করে করে যেতে হবে উল্টো দিক থেকে। তো কি করা হয়েছে, ট্যান থিটাকে সাইন থিটা বাই কস থিটা করা হলো, আমি নিচেরটাকে ফলো করছি, আমার দরকার হচ্ছে 2 কস কিউব থিটা মাইনাস কস থিটা, তার মানে একটা এই জিনিস দিয়ে ইন্টু করে দিলে আমার নিচেটা চলে আসবে, 2 কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1 দিয়ে ওপর নিচে ইন্টু করে দিলাম, তাহলে নিচে কি এলো 2 কস কিউব থিটা ইন্টু করলে চলে আসছে মাইনাস কস থিটা। তাহলে যে জিনিসটা নেই মানে ওর ফ্যাক্টরটাকে দিয়ে, মানে যেটা দরকার কস থিটা ছিল এই ফ্যাক্টরটা আমার দরকার, এই ফ্যাক্টরটাকে ডিনোমিনেটরকে বা লব আর হরকে ইন্টু করে দিলাম, দিয়ে নিচের পোর্শনটা চলে এসছে, তাহলে ওপরেরটা কি হয়ে গেল, এই কস স্কয়ার আমার দরকার কি দুটোই সাইন। এবার নেক্সট আমার স্টেপ হচ্ছে কসটাকে সাইন করা, মানে স্টেপগুলো বুঝতে হবে। নিচেরটাকে আনার জন্য আমি কস থিটার সঙ্গে যে ফ্যাক্টরটা ইন্টু করলে আমার নিচেটা চলে আসবে সেটাকে ইন্টু করেছি ওপর নিচে। এবার কি হচ্ছে ওপরে শুধু সাইন থিটা আনতে হবে, আছে কস থিটা, এই জন্য কসকে সাইনে কনভার্ট করে দিলাম, এটা তাহলে 2 ইন্টু 1 মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা, 2 মাইনাস 2 সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস 1, 2 মাইনাস 1 1, জাস্ট ইন্টু করে দিলে আমার অ্যান্সারটা চলে আসছে সাইন থিটা মাইনাস 2 সাইন কিউব থিটা বাই 2 কস স্কোয়ার কস কিউব থিটা মাইনাস কস থিটা। আজকে এই কটা অঙ্ক দেখালাম, নেক্সট ক্লাসে আবার মঞ্জিত সিং এর 10.3 মঞ্জিত সিং এর বাকি অঙ্কগুলো করব, এরপর 10.4 আছে হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স আছে, পরপর চ্যাপ্টারগুলো হতে থাকবে, কিন্তু অঙ্কগুলো রেগুলার হিসাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। স্কুল না থাকার জন্য এটা বাড়িতে অনেক টাইম পাবে, তোমরা প্র্যাকটিস করো, ডাউটস থাকলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, স্ক্রল করে যাচ্ছে ইয়েটা ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে, কন্ট্যাক্ট করো। হ্যাঁ, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, তো সাবস্ক্রাইব না করলে কিন্তু আমরা নিজেরা উৎসাহ পাবো না চ্যানেলটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা আরও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার জন্য। আমি ভ্যারাইটি ভিডিও আপলোড করব, কম্পিটিটিভ লেভেল, রেল, ব্যাংকিং এবং গেট, ক্যাট, বিভিন্ন রকম কম্পিটিটিভ প্রিপারেশনের উপর, ম্যাথ, ফিজিক্স, তাছাড়া কিছু ওই ম্যাথামেটিক্যাল রিজনিং যেগুলো আছে সব কিছু আস্তে আস্তে করাতে থাকবো। তোমাদের উৎসাহটাই আমার দরকার, যে তোমরা জিনিসটাকে লাইক করছো, ফলো করছো, সাবস্ক্রাইব করছো, তাহলে এই জিনিসটাকে করা যাবে। এই লকডাউনের বাজারে ভালো করে বাড়িতে প্র্যাকটিস করো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।